Dear students, welcome to the video class. Now we are going to discuss third lesson, second 5 marks question. What are the different types of unemployment? Meaning of unemployment. Unemployment refers to a situation in those who are able and willing to work at the prevailing market wage rate are unable to find employment or job. So that means those who are able అంటే ఎవరైతే willing to work, able and willing to work, ఎవరైతే సామర్థ్యము వర్క్ మీద ఇంట్రెస్ట్ విల్లింగ్ ఇష్టపూర్వకంగా at the prevailing market wage rate, మార్కెట్ వేజ్ రేట్ వద్ద అంటే మార్కెట్లో ఉన్న వేతనానికి ఇష్టపడి ఎవరైతే చేయడానికి రెడీ టు జాబ్, రెడీ టు వర్క్, సో దట్ పర్సన్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఆ పర్సన్స్కి జాబ్ కనుక అనేబుల్ అయినట్లయితే అంటే బట్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద జాబ్, మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ unemployed. So employee, unemployed. Employee means working person. Unemployed means not working person. So those who are able and willing, those who are able and willing to work at the prevailing market wage rate but not find out the job, అటువంటి వ్యక్తులకి జాబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే that person is unemployed. Next, types of unemployment. So types of unemployment lo first one is educated unemployment. అంటే నిరుద్యోగులు అనేవాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే చదువుకున్న నిరుద్యోగులు, విద్యావంతుల నిరుద్యోగిత అని పిలుస్తాం అన్నమాట. విద్యావంతుల నిరుద్యోగిత. ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, ఎస్పెషలీ ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ remaining unemployed or unable to find any job is generally referred as educated unemployment. సో ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ ఉంటారో చదువుకున్న యువకులు వాళ్ళకి మరి జాబ్ అనేది అనేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే అంటే వాళ్ళకి జాబ్ అనేబుల్ అంటే దట్ మీన్స్ నాట్ రెడీ టు జాబ్ రెడీగా లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళు నిరుద్యోగులు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ unemployment, educated unemployment, because of that person able to certain qualification but not provide to the but not unable to the job. Next, because of the defective educated system, lack of technical skill and qualification among job. So మనకి educated unemployment generated due to the lack of skills, certain type of qualifications, defective education system. So these are main reasons for the educated unemployment. Next, second one is industrial unemployment, పారిశ్రామిక నిరుద్యోగిత. The unemployment which is found in the industrialized areas of towns and urban areas is generally referred to as industrial unemployment. సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది, హౌ టు జనరేట్ ద ఇండస్ట్రియల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో టౌన్స్లోను అర్బన్ ఏరియాస్లో ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. దట్ ఇండస్ట్రియల్ areas not sufficient provide to the jobs for the youth. So because of low employment elasticity in manufacturing sector, excessive migration of people from village to urban areas. సో ఎవరైతే ఎక్కువగా విలేజ్ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటారు పట్టణాలకి, నగరాలకి. సో అదొకటి. రెండోది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్, తయారీ రంగం అనేది పర్ఫెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేయలేకపోవటం, జాబ్స్ని సఫిషియెంట్గా ప్రొవైడ్ చేయలేకపోవటం. బికాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ వెరీ unable sector, because of very low sector,
compared to developed countries. So these are main reasons of industrial unemployment. Third one is seasonal unemployment. సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీన్స్ ఋతుపవన నిరుద్యోగిత అంటారు. ఋతువుల ఆధారంగా అంటే కాలము, వింటర్ సీజన్, రెయిన్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్. సో ఇలా ఇండియాలో ఇలాంటి నిరుద్యోగిత ఏర్పడుతుంది. సో ఎస్పెషలీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, వ్యవసాయ రంగంలో సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏర్పడుతుంది. సో విచ్ సెక్టార్ ఫేస్ టు ది seasonal unemployment అంటే దట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. So the unemployment which rural people find for 7 to 8 months in a year include summer season is called seasonal unemployment. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రజలు 7 to 8 months ఇంక్లూడ్ సమ్మర్ సీజన్తో సహా కలుపుకొని 8 months జాబ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోలేరు, ఉండదు. బికాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ డిపెండ్ అపాన్స్ రెయిన్ సీజన్ or winter season. So 4 months, 6 months nearly agriculture sector provide to the work facilities for the rural people, but remaining 6 or 7 months, 8 months without work because of agriculture activities only depend upon rain, weather conditions matter. Because of lack of water facility for to the agriculture sector in India. ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి వాటర్ ఫెసిలిటీస్ సరిగా లేకపోవటం, ఇట్ అరైజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్. ఇరిగేషన్ మీన్స్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ టు ది 3 crops, నాట్ 3 crops, ఓన్లీ 1 crop. 1 cropకు మాత్రం ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. సో సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రచన్న నిరుద్యోగిత. సో డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో జనరేటెడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విచ్ ఈజ్ జనరల్లీ ఫౌండ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఈ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కడ గుర్తిస్తామంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ రంగంలో గుర్తిస్తాం. ఇట్ రిఫర్స్ టు ఎంప్లాయింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ దెన్ రిక్వైర్మెంట్. రిక్వైర్మెంట్ అంటే అవసరానికి మించి మోర్ పీపుల్, ఎక్కువ జనాభా ఆధారపడి ఉండటం వలన సర్ప్లస్ పీపుల్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 acre requirement labor only 3 or 4 members, but not depend on more people, 10 members, 15 members depend on 1 acre. సో అక్కడ రెడీ టు వర్క్ మాట. అంటే అక్కడ ఎకరానికి 3-4 మాత్రమే వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ 10 to 15 members depend on that 1 acre. సో రిమైనింగ్ 6 or 10 members డిస్గైజ్డ్ ప్రచన్న నిరుద్యోగులుగా గుర్తిస్తాం అన్నమాట. సో డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్యూ టు ద సర్ప్లస్ లేబర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇన్ ఇండియా. సో నెక్స్ట్ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, బోత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఓన్లీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియన్ రూరల్ ఏరియాస్. Next, fifth one, other type of unemployments. So other type of unemployments: cyclical unemployment, structural unemployment, under unemployment, fractional unemployment. So these are also another type of unemployments. Cyclical unemployment due to the fluctuation activities, periodical upswing, downswing. So in the economy, ఈ ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అప్ స్వింగ్ యాక్టివిటీస్, డౌన్ స్వింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే కొంతకాలం యాక్టివిటీస్, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి రైజ్, సమ్ టైమ్స్ డౌన్ ఫాల్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రైజ్ అయినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజింగ్, డౌన్ ఫాల్ అయినప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అన్నమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ డ్యూ టు ది సైక్లికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, దాన్ని చక్రీయ నిరుద్యోగిత
అంటారు. స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ only due to the ability of the economy create limited employment opportunities those who are ready to work. For example, Indian agriculture change into technology. Traditional agriculture activities change into modern activities. So that type of structural changes due to the structural unemployment. Next one, under unemployment. It refers to a situation which is highly skilled and educated workers getting employment in low paid jobs. అంటే క్వాలిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్కిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ దట్ పర్సన్స్ ఎంగేజ్డ్ ఆన్ లో వేజ్ పెయిడ్ జాబ్స్ మాట. లో వేజ్ పెయిడ్ జాబ్స్లో ఎక్కువగా ఆధారపడతారు. అంటే ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉండి తక్కువ వేతనంతో పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, అండర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, అల్ప ఉద్యోగిత అంటారన్నమాట, అల్ప ఉద్యోగిత. నెక్స్ట్, ఫ్రాక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేటెడ్ డ్యూ టు imperfection in labor market. So it is the unemployment which arise due to lack of information about job availabilities. సో ఇక్కడ జాబ్ అవైలబిలిటీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేక చాలామంది టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో అండ్ అరైజ్ బికాజ్ డ్యూ టు మిస్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ వర్కర్స్ అండ్ jobs. It can be removed by providing information about availability job information to unemployed people. సో మనకి ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్ అని అంటే మెయిన్లీ ఫ్రాక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటెడ్ డ్యూ టు ది ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద జాబ్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఈ ఫ్రాక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏర్పడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ different type of unemployment. Next video we are going to discuss third lesson 3-4 questions. So for more updates please subscribe to EPR Education.